رات کا 1 بج رہا تھا جب وہ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے چل رہا تھا۔ جب سیڑھیوں کی طرف مڑتے سیڑھیوں سے نیچے اترتا وجود بری طرح اس کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ اگر بلاچ خانزادہ بروقت اسے نہ تھاما تو وہ ضرور نیچے گر جاتی۔ آہ! حمدہ جو پیاس لگنے پر پانی پینے نیچے آئی تھی اور اچانک کسی فولادی وجود سے ٹکراتے اس نے چیخ مارتے آنکھیں بند کی تھی، لیکن پھر خود کو گرتے نہ دیکھ کر اس نے آنکھیں کھولی تھیں اور بلاچ خانزادہ کی تیز خوشبو سے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا سامنے موجود شخص کون ہے، اس لیے تیزی سے اس کی ماتھے پر بل آئے تھے۔ آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ ہمیشہ آ کر میرے ساتھ ٹکرا جاتے اور پھر کہتے ہیں میں اپنی آنکھیں بند کر کے گھومتی ہوں۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑے ہوتے سارا الزام اس پر ڈالتے بولی تھی۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، اگر میرے ساتھ الجھنے کے بجائے تم اپنا خیال رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ سخت زہر لگتی مجھے تمہاری یہ 2 گز کی زبان۔ بلاچ خانزادہ جو ابھی تھکا ہارا حویلی میں آیا تھا آتے ہی اس آفت سے ٹکراتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ بلاچ نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا جو بنا دوپٹے کے بکھرے بالوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حمدہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے خود پر نظر ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ دوپٹہ تو اس طرح سے ہی غائب تھا۔ اس نے بالوں کو ہاتھ سے آگے کرتے معصومیت سے بلاچ کی طرف دیکھا تھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میں جیسے مرضی رہوں، آپ بس اپنی نظروں کا خیال رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شرمندگی کے مارے جو اس کے منہ میں آئے تھے اس نے بول دیا تھا۔ اس کی بات بلاچ کے سر پر سے گزری تھی۔ اس کی آنکھوں کی گوشت سرخ ہوئے تھے اور غصے سے سفید پٹھانی رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ بلاچ خانزادہ کے بدلتے تاثرات دیکھ کر اسے اپنی بات کا اندازہ ہوا تھا تو وہ فوراً سے وہاں سے نکلنے لگی تھی، لیکن بلاچ نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمر پر مڑوڑتے سختی سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ حمدہ کی جان نکلی تھی، اس نے درد سے آنکھیں بند کی تھی۔ حمدہ خانزادہ، یہ جو آج کل تم اپنی زبان کے جوہر دکھاتی پھر رہی ہو نا، اس زبان کو ایسے بند کروں گا کہ تم دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ بلاچ کا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب تھا، آنکھیں سختی سے بند کیے سانس روک کے کھڑے وہ بلاچ خانزادہ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے پٹر پٹر چلتی اس کی زبان بالکل بند تھی اور اپنی ہوئی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس نے حمدہ کے بازو پر دباؤ بڑھایا تو اس نے درد سے بلبلا کر آنکھیں کھولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بلاچ خانزادہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ حمدہ نے پیچھے ہوتے اپنا ہاتھ تھاما تھا جو بری طرح درد کر رہا تھا۔ آئندہ میرے سامنے اپنی زبان چلانے سے پہلے سوچنا ضرور، ورنہ اس سے بھی بری طرح پیش آؤں گا۔ وہ اسے ہاتھ مسلتے دیکھ کر بولا تھا۔ حمدہ نے شکوہ کرتی نگاہ سے اسے دیکھا اور پھر اوپر کی طرف واپس بھاگ گئی تھی۔ پائیکل ساکو انسان سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ دلی دل میں اسے القابات سے نوازتے چلی گئی تھی۔ بلاچ ایک نظر اس کی پشت پر ڈالتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ حمدہ خانزادہ جو اپنے گھر میں سب کی بہت لاڈلی تھی کیونکہ وہ حویلی کا چھوٹا بچہ تھی جس کے کبھی کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن بلاچ خانزادہ کو اسے الگ ہی بیر تھا۔ اس کے روب اور غصے سے وہ ہمیشہ ڈر جاتی تھی لیکن کبھی اس کے سامنے ظاہر نہیں کرتی تھی۔ وہ الگ باتیں بلاچ خانزادہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا تھا۔ صبح کا سورج نکلا تو معمول کی طرح حویلی میں ملازم اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ شازمہ خاتون کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی جبکہ حمدہ اور ہیرا بلاچ خانزادہ کی لاڈلی اور اکلوتی بہن ناشتہ لگا رہی تھی۔ تمید کے دادا جان آ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم دادا جان، ان دونوں نے چہر کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میری بچیاں تو آج کام کر رہی ہیں، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ جی کیونکہ مورے کو لگتا ہے ہمیں کچھ نہیں آتا۔ اب آپ بتائیں دادا جان، کیا آپ کی پوتی اتنی نالائق ہے؟ آتا تو ہے مجھے سب کچھ۔ حمدہ ان کے پاس ہی کرسی پر ٹک گئی تھی اور اس طرح بولی تھی جیسے بہت اہم موضوع ہو، جبکہ ہیرا اسے تعصب سے دیکھتے واپس کچن میں چلی گئی تھی کیونکہ اس کام چور کو تو بس بہانہ چاہیے تھا کام نہ کرنے کا۔ حمدہ کہاں رہ گئی؟ شگفتہ بیگم نے پوچھا تھا جو کہ حمدہ کی والدہ تھی۔ چچی وہ دادا جان کے پاس بیٹھی اپنے دکھڑے رو رہی ہے، ہیرا نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ ایک تو یہ لڑکی کسی کو کام کو ہاتھ لگا کر راضی نہیں ہے، شگفتہ چچی نے افسوس سے کہا تھا۔ رہنے دو شگفتہ، ابھی چھوٹی ہے وہ، ویسے بھی اس نے کون سا شادی کر کے پرائے گھر جانا ہے، یہی رہنا ہے ہمیشہ، تو سیکھ لیں گی وقت کے ساتھ ساتھ۔ شازمینہ خاتون نے پراٹھے کو گھی لگاتے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں ہی مشکل ہوگی آگے جا کر، پھر کہو کہ کیسی بہو ملی ہے جسے کچھ بھی نہیں آتا۔ شگفتہ خاتون نے بھی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، مجھے میری بہو بہت عزیز ہے،
اور ویسے بھی میں نے اس سے کام تھوڑی کروانے ہیں، میں تو چاہتی ہوں بس میرے بیٹے کو خوش رکھے۔ بلاٹ جیسے سنجیدہ انسان کو تو حمدہ جیسی لڑکی ہی ضرورت ہے۔ ان کے لہجے میں حمدہ کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ مورے، آپ کی بہو جتنا آپ کے بیٹے سے چڑتی ہے اور جتنا اسے غصہ دلواتی ہے، ایسا نہ ہو شادی کے بعد روز جنگ عظیم دیکھنے کو ملے۔ ہیرا نے جوس جگ میں ڈالتے کہا تھا۔ اس کی بات پر شگفتہ اور شازمینہ خاتون بھی ہنس دی تھی۔ ان دونوں میں دیوانی جٹھانی والا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ وہ بالکل بہنوں کی طرح مل جل کر رہتی تھی۔ اب ایسے ہی ان کے بچے بھی بالکل انہی کی طرح مل جل کر رہتے تھے۔ ابھی تو اس آفت کی پڑکالوں کو اس رشتے کا پتہ لگے گا تو سوچو کیا کرے گی۔ شگفتہ خاتون کی بات پر ہیرا ہنستے ہوئی کچن سے نکلی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر ہم نے ابھی بھی دادا جان کے ساتھ نہ جانے کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ہیرا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اتنا کانفیڈنٹ اس گھر میں صرف حمدہ کے پاس ہی تھا کہ وہ یوں بنا ڈرے ہر بات دادا جان کو کہہ دیا کرتی تھی، کیونکہ باقی سب گھر والے خاص طور پر خواتین تو ان کے سامنے کوئی بے فضول بات ہی نہیں کرتی تھی۔ تبھی اس کے تایا جان اور بابا ڈائننگ ہال میں آئے تھے تو وہ چہک کر ان کو سلام کرتی ان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہیرا نے بھی انہیں سلام کیا تھا، لیکن بقول بلاج کے حمدہ کی طرح زبان کی جوہر دکھانے اسے نہیں آتے تھے۔ ناشتہ سارا لگ چکا تو شازمینہ اور شگفتہ خاتون بھی باہر آئی تھی۔ انہوں نے سب کو ناشتہ سرو کیا تھا۔ ان کی ابھی تک یہ رواج موجود تھا کہ گھر کی عورتیں کھانا بعد میں کھاتی تھیں، جس پر بلاج نے کافی بار بات کی تھی، لیکن دادا جان کے سخت اصولوں کے آگے اس کی نہیں چلتی تھی۔ جبکہ یہاں بھی حمدہ بازی لے گئی تھی۔ وہ دادا جان کے ساتھ ہی بیٹھ کر ناشتہ کرتی تھی، جس پر شگفتہ خاتون سے کافی بار ڈانٹ بھی سن چکی تھی، لیکن اس بار کسی چیز کا اثر ہوتا تب نہ۔ تبھی بلاج بھی آیا تھا۔ سب سے پہلے نظر اس کی حمدہ کی طرف اٹھی تھی، جو سیاہ لباس پہنے بیٹھی تھی، دوپٹے کو اچھے سے سر پر اوڑھا ہوا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹانے سے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ سفید شلوار قمیص پہنے، بادامی رنگ کے شال گلے میں ڈالے وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنی روپ دار پرسنالٹی سے وہ ہر جگہ چھا جاتا تھا۔ شازمینہ خاتون نے اپنی بیٹی کی نظر اتاری تھی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری تھی۔ وہ مسکرایا تھا اور پیار سے ان کے دوپٹے سے ڈھکے سر پر بوسہ دیا تھا۔ وہ اس حویلی کا بڑا ثبوت تھا، جو حمدہ کے علاوہ دوسرا انسان تھا جس کی اس حویلی میں سنی جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو اس کے آگے حمدہ کی بھی نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی بات کی وجہ سے حمدہ کو اس سے چڑ تھی۔ بلاج ایک 27 سالہ مرد تھا جو MBA کرنے کے بعد اب شہر میں اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ گاؤں کی سرداری بھی سنبھال رہا تھا۔ اس کے بعد ہیرا، جس نے انگلش میں ماسٹرز کیا تھا، اور اس کی منگنی بھی اس کی خالہ کی طرف بچپن سے ہی کی گئی تھی۔ اور پھر تھی اس گھر کی چھوٹی اور لاڈلی پوتی حمدہ، جو 18 سال کی تھی اور FSC کی اسٹوڈنٹ تھی، جس کا رشتہ بچپن سے ہی بلاج کے ساتھ طے تھا، جس سے بلاج خان زیادہ تو واقف تھا، لیکن حمدہ ابھی تک انجان تھی۔ کالج نہیں جا رہا تم نے آج؟ بلاج جب ڈیرے پر جانے کے لیے باہر آئے تو اسے لان میں جھولے پر بیٹھی جھولا جھولتے دھوپ کے مزے لیتے دیکھ کر اس نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ نہیں، اس نے تمیز سے جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں جانا؟ پتا ہے نا پیپر ہونے والے ہیں، تمہارے پہلے ہی فرسٹ ایئر میں مر مر کر پاس ہوئی ہو۔ بلاج نے غصے سے کہا تھا۔ او ہیلو، کس نے کہا میں فرسٹ ایئر میں مر مر کر پاس ہوئی ہوں؟ وہ فوراً سے اپنا جھولا روکتے تیزی سے بولی تھی، لیکن بلاج کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھ کر اس نے بات بیچ میں چھوڑ دی تھی۔ میرا مطلب ہے اتنے اچھے مارکس تو تھے میرے، وہ اس کی سخت نظروں سے گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ تمہارے مطلب میں سب اچھے سے سمجھتا ہوں، جا کر تیار ہی کرو، تمہیں کالج چھوڑ کر آؤں۔ بلاج نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ اب تو کافی ٹائم ہو گیا، میں نے نہیں جانا، اتنی مشکل سے تو اس کی چھٹی ہوئی تھی، اب تو جانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ جو تمہارے کالج کی اتنی بھاری فیس ہم بھرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں بھر دیتے کہ تم چھٹی کر کے دھوپ انجوائے کرو۔ بلاج کو اس لاپرواہ پر شدید غصہ آیا۔ آپ تو نہیں دیتے نا، میرے بابا دیتے ہیں، اگر پیسے ضائع ہوئے تو ان کے ہوں گے، آپ کو کیا؟ وہ فوراً سے بولی تھی۔ ایسا ہو سکتا تھا حمدہ خالزادہ کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو۔ بلاج نے وہیں کھڑے کچھ پھر اس سے گھورتا رہا، پھر اس کے جھولے کو تھامے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ اس کی اچانک حرکت پر حمدہ کی آنکھیں پھیلی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، ایسا نہ ہو آگے جا کر زندگی کے ہر موڑ پر میرے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اور یہ جو تم پر پرزے نکال رہی ہو نا، اس کا علاج ہے میرے پاس، لیکن شکر کرو ابھی بچی ہوئی ہو۔ بلاج نے تنزیہ مسکراتے کہا تھا اور اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے پیچھے ہٹا تھا۔ حمدہ ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی، بلاج کے جاتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ اوہ نو، ہائے بڑے،
मैं क्यों मांगने लगी भला आपसे पैसे? क्या मेरे बाबा के पास पैसे खत्म हो गए हैं? वो सर झटक कर बोलते दोबारा से झूला झूलने लगी थी। आज इसकी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे थी, जिस पर जाने के लिए वो बहुत दिल से तैयार हुई थी, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही पहला सामना बलाच खानजादा से हो गया था। लो जी, अब तुम जाकर दिखाओ अपना मैडम। एक तो उन्होंने रास्ता जरूर रोकना होता है। वो गुस्से से बड़बड़ाई थी। बलाच की नजर इस पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए ठहरा था। ब्लैक लॉन्ग शर्ट जिस पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, ब्लैक साफ ट्राउजर और ब्लैक दुपट्टा जिसके चारों किनारों पर सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थी। अच्छे से सर पर ओढ़े, हल्के से मेकअप, आंखों में काजल लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। कहाँ की तैयारी है? बलाश ने इसका जायजा लेते सख्त लहजे में पूछा था। मेरी दोस्त की बर्थडे है, वो नजरें घुमाते बोली थी। कोई जरूरत नहीं है यूं मुंह उठाकर किसी के घर भी जाने की, बलाश ने दो टोक अंदाज में कहा था। क्यों नहीं जा सकती मैं? वो भी फौरन से बोली थी। जितना कहा है बस इस पर अमल किया करो। वापस जाओ कमरे में। बलाश खानजादा ने गुस्से से कहा तो इसकी आंखों में नमी आई थी। मैंने बाबा जान से इजाजत ले ली है, वो मिनमिनाई थी। पलाश धीरे से कदम उठाते इसके करीब आया था। मेरी बात एक बार कहने पर तुम्हें सुनाई क्यों नहीं देती? तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि किसी दिन अपनी दोस्तों को हवेली बुला लेना। बलाश ने इसका बाजू पकड़ते कहा था, लेकिन हमदे की आंखों में आंसू देखकर इसका लहजा खुद ब खुद नरम हुआ था। तो बिना कोई जवाब दिए गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद वो हिरा के कमरे में मौजूद थी। इस वक्त बलाच के सामने तो वो खामोशी से चली गई थी, क्योंकि वो अपना गुस्सा इस पर नहीं निकाल सकती थी। लेकिन अब हिरा के पास आते ही वो शुरू हो गई थी। समझते क्या है वो खुद को? मैं क्या इनकी कोई जागीर हूँ जो वो यूं हर वक्त मुझ पर हुक्म चलाते रहते हैं? तो गुस्से से बोली थी। हुआ क्या है बताओ तो? हिरा ने नासमझी से पूछा था। तो इसने हिरा को सारी बात बताई थी। बात करते वो आईने के सामने जाकर खड़ी हुई थी। कोई बात हमदा को वजह होगी तो उन्होंने मना किया है ना? हिना ने इसे समझाना चाहा। नहीं, कोई वजह नहीं है। बस आपकी लाला को ना शौक है मेरे कामों में टांग अड़ाने का। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर आपकी खड़ूस जल कुकड़े लाला ने अब मेरे मामलात में टांग अड़ाई तो मैं इसकी टांगे दो टुकड़े। वो अपनी ही धुन में गुस्से से बोलती जा रही थी जब शीशे में बलाश खानजादा का अक्स देखते अल्फाज के साथ इसकी सांस भी हलक में अटक गई थी। बलाश खानजादा का सुर्ख चेहरा बता रहा था कि वो सब सुन चुका है। बलाश के इशारे पर हिरा हमदा को बेचारगी से देखती तेजी से बाहर निकल गई थी और वो कमरे में तन्हा रह गई थी। तोड़ो मेरी टांग। कमरे का दरवाजा बंद करते वो सर्द लहजे में बोला। हमदा तेजी से नफी में सर हिलाने लगी थी। तुम जानती हो तुम्हारी इन्हीं अहमकों वाली हरकतों की वजह से? वो दांत पीस कर रुक गया था। ये सोच ही खून जला रही थी कि सरदार बलाश खानजादा की होने वाली बीवी इस कदर बदतमीज और अहमक थी। हमदा ने पहले बंद दरवाजे को देखा और फिर दूसरी नजर बलाश खानजादा को, जो सर्द नजरों से इसे ही घूर रहा था। बलाश गुस्से से इसे घूरते हुए इसके करीब आया था। हमदा ने इकट्ठे कदम हिटाते पीछे होना चाहा, लेकिन पीछे दीवार होने की वजह से वो दीवार के साथ लगी थी। बलाश खानजादा इसके करीब आकर दीवार पर हाथ रखते से देखता था, जिसके माथे पर अब पसीना तो आ रहा था। तो क्या बकवास कर रही थी तुम? मेरी टांगे तोड़ोगी? बलाश ने इसके चेहरे को नुकूश को देखते पूछा था। नहीं नहीं, मैं तो कह रही थी आप आज मेरी टांगे तोड़ने वाले थे। इसने हिकलाते हुए तेजी से झूठ बोला था। और जो तुम्हारे हालात है ना, किसी दिन मैं तेरे तुम्हारी टांगे तोड़ भी देनी है। बलाश खानजादा ने तंजिया मुस्कुराते कहा था। लेकिन ये तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? अभी तो तुम बड़ी बहादुरी के मुजाहरे कर रही थी। बलाश ने मौजूद हैरानगी से पूछा था। मैं अपना खानजादा, मैं नहीं डरती किसी से। वो अपनी बहादुरी की जौहर दिखाती अगर वो इतने करीब ना खड़ा होता। बलाश ने जेब से रुमाल निकालकर इसके माथे से पसीना साफ किया था। इसकी हरकत पर हमदा अपना सांस रोक गई थी। सांस लो हमदा खानजादा, मैं कुंवारा मरना नहीं चाहता। बलाश की बात इसके सर के ऊपर से गुजरी थी। इसने नासमझी से बलाश की तरफ देखा था। सांस लो। इसने दोबारा से हुक्म दिया तो सांस रोके खड़ी थी। पहले पीछे हटे प्लीज। हमदा की इल्तिजा पर बलाश खानजादा ने दो कदम पीछे लिए थे तो इसने ऑक्सीजन का एहसास हुआ था। कितनी फिक्र हो रही है ना आपको? बेफिक्र रहे, मेरे मरने से आप जैसे इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ना। शादी तो आपने ही कर लेनी है। बलाच की दूर होते ही इसकी जबान फिर से फराटे भरने लगी थी, इसलिए इसने बलाच की कही बात का अपनी समझ के मुताबिक मतलब निकालते कहा था। अपनी जबान इतनी ही खोला करो जितनी बर्दाश्त कर सको।
बाद में ये जो तुम पटर पटर बोलती हो ना, जान से जाओगी किसी दिन मेरे हाथों। बलाश खानजादा ने इस बेवकूफ को देखते गुस्से से कहा था। मेरी जबान है, मेरी मर्जी, वो तंग कर बोली थी। तुम? बलाल जिसकी तरफ बढ़ा था, हमदा तेजी से दूर हुई थी। तभी दरवाजा खोलकर हीरा अंदर आई थी। बलाश लाला, आपको दादा जान बुला रहे हैं। हीरा ने आकर पैगाम दिया। बलाज एक सर्द नजर हमदा पर डालते चला गया था। शुक्र है आप आ गए हीरा आपी, वरना आपकी भाई ने हमारा गला दबा देता था। इसने बेड पर बैठते कहा था। फिर तुम ऐसी बकवास करती ही क्यों हो? हीरा ने इसके सर पर हल्का सा थप्पड़ लगाते कहा था। मैं नहीं करती, लेकिन हो जाती है। हमने ने मासूमियत से कहा तो हीरा का गाल खींचते हंस दी थी। आज रात सब बड़े दादा जान के कमरे में मौजूद थे। न जाने क्या बात हो रही थी, जबकि लाउंज में हीरा के पास बैठी हुई थी। हीरा अपी, क्या बातें कर रहे होंगे सब यार? ये बात कहीं 20 बार वो पूछ चुकी थी। यार कोई बात होगी, मोरे आएंगी ना, इससे पूछ लेना। हीरा ने अपना नॉवल पढ़ते कहा था। यार आपी, पहले तो कभी ऐसी महफिलें नहीं लगी दादा जान की कमरे में। आज ऐसा क्या है? वो मुकम्मल तौर पर मुतजस्सिस थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो अभी अंदर चली जाए। तुम्हें क्यों इतना तजस्सुस हो रहा है? जो मर्जी बात करे वो। हीरा ने नॉर्मल से अंदाज में बात कहा था। यार आपको कोई तजस्सुस नहीं हो रहा? हमदा ने इसे देखते पूछा था। जी नहीं, मुझे कोई तजस्सुस नहीं हो रहा। हीरा की बात पूरी होते ही बलांच लाउंज में दाखिल हुआ था। हर कोई तुम्हारी तरह पागल नहीं होता। बलांच इसकी बातें सुन चुका था, इसलिए इसे घूरते हुए बोला था। हीरा ने मुस्कुराहट रोकते किताब के मुंह के सामने की थी। मैं आपको पागल लगती हूँ? इसने अपनी तरफ इशारा करते मासूमियत से पूछा था। जो दूसरों के बारे में सोच सोच कर अपना वक्त बर्बाद कर रहे होते हैं और दिल जला रहे होते हैं, वो पागल ही होते हैं। और हाँ, ये मासूम चेहरा बनाकर मेरे सामने मत बोला करो, समझी? जैसे मासूम चेहरे से तुम मासूम बनी जाओगी। बलार सोफे पर बैठते तंजिया लहजे में बोला था। आप मेरे साथ बात ही ना किया करें, सिंपल। इसकी लापरवाही से कहने पर हीरा ने किताब से नजरें हटाकर इसकी जुर्रत को देखा था और फिर एक नजर अपने गुस्से से सुर्ख होते भाई को देखकर इसने चेहरा दोबारा किताब में घुसाया था। लड़की तुम ना आजकल कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही हो। तुम्हें तो मैं बताऊंगा, जरा सब्र रखो। बलार जिसे गुस्से से घूरने के बाद बोला था। अगर हीरा वहां ना होती तो वो इसकी अकल 1 मिनट में ठिकाने लगा देता, लेकिन अभी वो सिर्फ इसे घूर सकता था। लेकिन वो वहां से उठकर चली गई थी। जितना मर्जी जाहिर करती कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बलाज की एक नजर अंदर से इसका दिल घबराने लगता था। हीरा 24 घंटे तुम्हारे साथ रहती है, इसे कुछ अकल सिखाओ। वो हीरा से कहते वहां से उठा था। हीरा के जवाब देने से पहले वो चला गया था, जबकि हीरा ने मुस्कुराकर अपने भाई की पुष्ट को देखा था। कैसे करेंगे दोनों एक साथ गुजारा? हीरा ने ताज्जुब से पूछा था। आज हवेली में इनकी दोस्तें आई थी। बलाज खानजादा घर नहीं था, इसलिए वो सब आज आई हुई थी, क्योंकि बलाज खानजादा को हमने की तरह इसकी दोस्ती भी कम ही पसंद थी। हमने को अपना बाग बहुत पसंद था, जिसका जिक्र वो अपनी दोस्तों से करती रहती थी। और आज मौका मिलते ही वो सब इसके पीछे पड़ गई थी कि इसे बाग दिखाने लेकर जाए। लेकिन वो जानती थी कि वहां जाना खवातीन को मना था, क्योंकि वहां मुलाजिम होते थे। लेकिन आज बलाज खानजादा किसी काम से शहर गया हुआ था, तो हमने भी मौका गनीमत जानकर अपनी दोस्तों को ले वहां आ गई थी। वो अपनी दोस्तों के साथ हंस कर मुस्कुराती बाग में टहल रही थी। पौधों से तोड़ तोड़ कर फल खाते वो तीनों बिल्कुल अपने आप में मगन थी। जब बलाज खानजादा कब वहां आया था, इन तीनों में से किसी को पता नहीं लगा था। वो तीनों वही दरख्तों के साथ टेक लगाकर बैठी बातों में मसरूफ थी। इन पर नजर पड़ते ही बलाश खानजादा के माथे पर बल पड़े थे। इसने अपने साथ मौजूद माली को घूर कर देखा था, जो इसकी एक घुरी पर वहां से खिसक गया था। बलाश खानजादा का रुख अब हमदा खानजादा की तरफ था। इसकी गहरी नजर कमर पर फैले हमदा खानजादा के बालों पर थी और दुपट्टा हमेशा की तरह इस लापरवाह का बाजुओं में था। बलाश के करीब आकर रुकने पर हमदा की हंसी समटी थी। इसने सर उठाकर देखा तो इसके चेहरे का रंग एकदम जर्द पड़ा था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो लम्हा भर को साकित रह गई थी, जैसे सांस लेना भूल गई हो। यहाँ क्या हो रहा है? बलाज खानजादा ने गर्जदार आवाज में पूछा था। इसकी आवाज सुनते हमना की दोस्तें एक दूसरे को देखने लगी थी। हमना के साथ साथ इनके चेहरों पर भी खौफ साफ झलक रहा था। वो दोनों उठकर फौरन खड़ी हुई थी, जबकि हमना तो सख्ती की हालत में बैठी थी। तुम्हें पता है ना इस बाग में औरतों का आना मना है, फिर क्यों आ गई हो मुंह उठाकर? इसने एक कदम आगे आकर पूछा था। इसकी नजरें हमदा पर ही टिकी थी। मुझे मालूम है। हमदा ने बमुश्किल लब हिलाए थे। और वो बस ये दोनों बाग देखना चाह रही थी।
को मिनमिनाई थी। बमुश्किल इसकी आवाज पलाश तक पहुंची थी। वो बाग देखना चाह रही थी, तुम इन्हें बता नहीं सकती थी कि वहां जाना मना है? इसका लहजा सर्द था, हद से ज्यादा सर्द। आप यहाँ नहीं नहीं थे तो वो बोल ही रही थी, लेकिन बलाश ने इसकी बात काटी थी। तो तुम्हें अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया है ना? इससे बलाश ने तंजिया लहजे में कहा था। हमदर्द की आंखों में नमी उतरी। अपनी दोस्तों के सामने इतनी इंसल्ट का वो सोच भी नहीं सकती थी। जैसे इस वक्त इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि वो अपनी झुकी नजरें उठाकर ऊपर भी नहीं देख पा रही थी। ये हवेली मेरी है, यहाँ सिर्फ मेरे असूल चलते हैं। दोबारा मैं तुम्हें इस तरह मेरी बात को झुठलाते ना। बलाज अभी मजीद भी कह रहा था, लेकिन हमदा की नम पर शिफा नजरों को उठाकर देखने पर वो एकदम से चुप हुआ था। वो अभी मजीद भी बहुत कुछ कहने वाला था, लेकिन हमदा की नम आंखें देखकर वो खामोश हो गया था। हमदा वहां से उठकर अपना दुपट्टा सर पर लेते तेजी से वहां से निकली थी और हवेली की तरफ बढ़ गई थी, जबकि इसकी दोस्तें अब बलाज खानजादा की शक्ल देख रही थी। चलो, वो इन दोनों का हाथ के इशारे से चलने का कहकर खुद आगे आगे चल रहा था। हवेली वापस आकर हिरा ने इन्हें बताया कि हमदा अपने कमरे में है, तो वो दोनों भी इससे मिलने बिना ही जल्दी से चली गई थी। बलाज खानजादा को पहली बार अपने सख्त लहजे पर अफसोस हुआ था। हमदा की दोस्तों के सामने इसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो वो कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। रात को वो खाने की टेबल पर भी नहीं आई थी और ये पहली बार हुआ था। अरे, हमारी गुड़िया कहाँ है आज? दादा जान ने हैरत से पूछा था। दादा जान, मैं गई थी इसे देखने, लेकिन वो आज जल्दी सो गई है। जवाब हिरा ने दिया था। बलाज का दिल खाने से उचाट हुआ था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मैं देखता हूँ इसकी तबीयत तो ठीक है। वो कहते ही खड़े हुए थे। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा जान? मैं देख ला, तो बैठे आप। हमदा के बाबा ने खड़े होते कहा था। बलाज को इस घर में इसकी हैसियत का अंदाजा पहले भी था, लेकिन आज तो इससे दादा जान की परेशानी पर इसे हैरत हुई थी। वो जिनके आगे हवेली में कोई नहीं बोलता था, इस कल की लड़की के लिए वो खाना छोड़ते इसकी फिक्र में, खुलते इसके कमरे में इसे दिखने जा रहे थे। बलाज को तो इसके सामने अपनी हैसियत भी कम लग रही थी। दादा जान, कभी मेरी तो इतनी फिक्र नहीं किया आपने। इसने खाना खाते नॉर्मल लहजे में कहा था, लेकिन इसके लहजे में मौजूद जेलेसी महसूस करते वहां मौजूद सब मुस्कुराए थे। भाई, तुम तो हमारे समझदार पोते हो। सबको पता है तुम कभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, लेकिन वो अभी छोटी है, लापरवाह है, इसलिए इसकी हमें ज्यादा फिक्र होती है। दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा था। ये तो आपने ठीक कहा, लापरवाह तो वाकई बहुत है। वलाज खानजादा ने तासुब से कहा था। इसके बाबा कमरे में दाखिल हुए थे। वो मुंह फुलाए बैठी थी। अपने बाबा को देखकर इसने मजीद मुंह फुलाया था। क्या हुआ है हमारी प्यारी बेटी को? आप खाने पर भी नहीं आई। इन्होंने इसके करीब बैठकर बैठते प्यार से पूछा था। बाबा मेरे साथ कितना प्यार करते हैं? इसने इनकी तरफ देखते पूछा था। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ अपनी बेटी से है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। फिर आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? वो सीने पर हाथ बांधते बोली थी। जमाल खान समझ गए थे अब जरूर वो कोई फरमाइश करने वाली है, इसलिए मुस्कुराए थे। जो हमारी बेटी कहे हम वो सब कर सकते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराहट दबाते कहा था। फिर ये हवेली मेरे नाम कर दो। वो चेहरे पर मासूमियत सजाए बोली थी, जैसे हवेली की नहीं किसी खिलौने की बात कर रही हूँ। जमाल खान ने हैरत से इसे देखा था। वो जो समझ रहे थे कि उसने खाना नहीं खाया तो पिज्जा मंगवाने की फरमाइश करेंगे, लेकिन इनकी बेटी की फरमाइश तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब तो डायरेक्ट हवेली ही मांग ली थी। ऐसे क्या देख रहे हैं बाबा, एक हवेली तो है। वो इनका पासे थाम कर हिलाते हुए बोली थी। जी बेटा जी, सिर्फ हवेली, एक ही हवेली तो है, उन्होंने मुस्कुराते हुए साजिया लहजे में कहा था। बाबा, आप मेरा मजाक नहीं उड़ाए, आई एम सीरियस। और वैसे भी मुझे विरासत में हिस्सा तो देना है ना, आपने मुझे। वो हाथ झुलाती बोली थी। जी बेटा, विरासत में हिस्सा तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन ये हवेली नहीं मिल सकती, क्योंकि ये बलाज के नाम है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। हमने ने दांत पीसे थे। वो क्या ज्यादा लाडले, सब कुछ उसको दे देते। इसे फिर से गुस्सा आया था। बेटा, वो इस घर का इकलौता वारिस है। हमने ने तेजी से इनकी बात बीच में काटी थी। तो मैं भी तो आपकी इकलौती बेटी हूँ, पूरी हवेली ना सही आधी ही कर दे मेरे नाम। अभी बेटा आप आकर खाना खाओ, फिर सोचते हैं। इन्होंने इसकी बातों में मुस्कुराहट दबाते कहा था, क्योंकि वो जानते थे अगर वो जरा सा मुस्कुराए तो इसने फिर से मुंह फुलाकर बैठ जाना था। सोचता नहीं, ऐसा करना है, वो फौरन से बोली थी।
اچھا چلو صحیح ہے، ابھی تو کھانا کھانے چلو، انہوں نے پیار سے کہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے دادا جان نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تمہاری وجہ سے۔ ان کی بات سنتے وہ تیزی سے کھڑی ہوئی تھی۔ کیا انہوں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ پیروں میں چھوٹے پہنتے بولی تھی۔ اور آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا نا یقیناً، اس لیے آپ بھی چلے میرے ساتھ۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی اٹھاتے باہر کی طرف بڑھی تھی۔ کیا دادا جان، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے بولی۔ بلاش خانزادہ کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ براؤن فراک پہنے ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے سر پر لی، وہ ہمیشہ کی طرح فریش لگی تھی، لیکن وہ اسے مکمل طور پر اگنور کرتے دادا جان کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھی تھی۔ آپ کیوں نہیں آئے کھانے کے لیے؟ طبیعت ٹھیک ہے ہماری بیٹی کی؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا تھا۔ جی بابا جان، آپ کی پوتی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ فرمائش منوانے کے لیے کمرے میں بند تھی۔ جواب حمدہ کے بجائے اس کے بابا نے دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ ہمیں بتاتی، ہم یہ آپ کی فرمائش پوری نہیں کرتے۔ انہوں نے شکوہ کیا تھا۔ بابا جان پہلے فرمائش تو سن لیں۔ جمال خان کی بات پر بلاش نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اپنے بابا کو ناراض نظروں سے دیکھ رہی تھی جو بلاش خان زادہ کے سامنے ہی اس کا راز فاش کرنے پھر جا رہے تھے۔ کیا چاہیے ہماری بیٹی کو؟ اس بار تایا جان نے پوچھا تھا۔ یہ حویلی اپنے نام کروانی ہے ہماری بیٹی نے۔ جمال خان کی بات پر سب نے حمدہ کی طرف دیکھا تھا جن میں سب سے تیز نظر بلاش خان زادہ کی تھی۔ وہ محسوس کر کے بھی ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ پوری نہیں، آدھی کر دے پلیز دادا جان، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ بلاش خان زادہ بس اس کی معصومیت دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے شام سے پریشان تھا کہ دوستوں کے سامنے انسلٹ پر اس کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہوئی ہے، جس وجہ سے وہ ضرور رو رہی ہوگی، لیکن وہ بھول گیا تھا وہ تو حمدہ خان زادہ ہے جسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جس نے دنیا جہاں کی انوکھی باتیں کرنی ہوتی ہے۔ لیکن کیوں کرنا ہے یہ سب حمدہ بیٹا؟ تایا جان نے دوبارہ پوچھا تھا۔ کیونکہ کچھ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ یہ ان کی حویلی ہے تو میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے بلاش کو سنایا تھا اور کچھ لوگ کون ہیں سب سمجھ گئے تھے۔ شگفتہ خاتون نے اسے آنکھیں دکھائی تھی لیکن وہ ان کی طرف دیکھی تب نہ۔ بلاش خانزادہ نے اسے گھورا اسے دیکھا تھا۔ کھانا تو کوئی نہیں کھا رہا تھا سوائے دادا جان اور بابا جان کے، باقی سب بس اس کی باتیں سن رہے تھے۔ کیوں نہ بیٹا حویلی کا مالک ہی آپ کے حوالے کر دیں، پھر جیسے چارہ حویلی کی مالک اور حویلی پر اپنی مرضی چلا۔ تایا جان کی بات کا مطلب سمجھتے اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ کہاں منہ چھپائے۔ وہ اس طرح کی بات گھر کے بڑوں کے منہ سے سننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ شرم کے ہمارے سر بھی جھک گیا تھا۔ بلا جو سمجھ رہا تھا فوراً سے پہلے منع کر دے گی، اس کی نظر جھکانے پر اسے حیرت ہوئی تھی۔ شکر ہے کہیں آ کر اس کی زبان بھی رکی۔ دل ہی دل میں سوچتے وہ وہاں سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ حمدہ بھی شرمندہ سی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی جب شگفتہ خاتون اس کے کمرے میں آئی تھی۔ مورے پلیز اب مجھے ڈانٹیے گا نہیں، وہ انہیں اپنے کمرے میں دیکھتی تیزی سے بولی تھی۔ نہیں ڈانٹ نہیں رہی میں آپ کو، لیکن جو آپ کی حرکتیں ہیں آپ کو تو مار پڑنی چاہیے۔ وہ اس کے پاس جگہ بناتے بیٹھی تھی۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ اسے کتاب کے صفحے پلٹتے انجان بنتے پوچھا تھا۔ ابھی باہر کیا بکواس کر رہی تھی آپ اپنا؟ انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں تو اپنا حصہ مانگ رہی تھی، اس میں کیا غلط ہے؟ وہ ڈھٹائی سے بولی تھی۔ پھر دادا جان کا جواب بھی سن لیا ہوگا آپ نے۔ ان کی بات سنتے حمدہ نے منہ کے زاویہ بگاڑے تھے۔ اب مجھے کیا پتا تھا دادا جان ایسی کوئی بات کر دیں گے، وہ کندھے اچکاتے بولی تھی۔ اب تو انہوں نے کر دی نا، اب آپ سمجھ لو ساری زندگی حویلی کی بھی اس حویلی کے مالک کو بھی۔ انہوں نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ کیا مطلب؟ دادا جان سیریس تھے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ جی بیٹا جی، وہ بالکل سیریس تھے، آپ کا رشتہ بچپن سے بلاش کے ساتھ طے تھا۔ انہوں نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ وہ تو ان کی بات سنتے کتنی ہی لمحے بس ان کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے سکتے سے نکلتے پوچھا تھا۔ اب بتا دیے نا تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، خبردار جو آپ بلاش کے سامنے الٹی سیدھی کوئی بات کی۔ انہوں نے ساتھ ہی اسے وارن کیا تھا کیونکہ اپنی بیٹی کی وہ رگ رگ سے واقف تھی۔ اور ہاں، دادا جان کا فیصلہ ہے کہ ہیرا کی شادی پر آپ دونوں کا نکاح کروایا جائے گا۔ ان کے اس اگلے دھماکے پر اس کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ چلو اب پڑھو، اب میں چلتی ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلی گئی تھی جبکہ حمدہ تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔
یہ سب جو ہونے جا رہا تھا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اے اللہ، بلاش لالا اور میں نہیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ سانس تو ہم تک آ جاتا، میں کنوارا بننا نہیں چاہتا۔ اسے بلاش خان زادے کی بات یاد آئی تو اس نے اپنا سر تھاما تھا۔ اسے بلاش خان زادہ کی بات کا مطلب اب سمجھ آیا تھا۔ لڑکی، تم نہ آج کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہی ہو، تمہیں تو میں بتاؤں گا، ذرا صبر کرو۔ حمدہ خان زادہ، یہ جو آج کل تم اپنی زبان کی جوہر دکھاتی پھر رہی ہو نا، اس زبان کو ایسے بند کروں گا کہ تم دوبارہ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ اوف، وہ پاگل پٹھان تو مجھے چھوڑے گی بھی نہیں، گن گن کر بدلے لیں گے، اور اوپر سے ہر وقت ہماری شامت آئی رہے گی، اور ہر بات پر پابندی بھی لگائیں گے۔ کیا کروں گی میں؟ وہ بیڈ سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ اس کا دماغ الگ الگ سوچیں پکڑ پکڑ کر ہلا رہا۔ کیا وہ جانتے تھے اس بارے میں؟ ایک نئی سوچ اس کے دماغ میں آئی تو اس سے نئی فکر لاحق ہوئی تھی۔ اف، اب میں بلاش خاندان کا سامنا کس منہ سے کروں گی؟ ہر وقت اتنی بکواس کرتی تھی ان کے سامنے۔ اس نے روحان کی صورت بنائی تھی۔ یا اللہ، اب آپ ہی بچانا مجھے اس پاگل پٹھان سے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولتے بیڈ پر اپنی کتابیں سمیٹنے، سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے سکون سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ مسئلے جتنے مرضی بڑے ہو، لیکن حمدہ خان زادہ کو اپنی نیند سب سے زیادہ پیاری تھی۔ شادی کی تیاریاں حویلی میں جوش و خروش سے شروع ہو گئی تھی۔ ملازمین کی دوڑیں لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد بھی آئے دن شاپنگ کی بھاگ دوڑ میں لگے تھے۔ آج بھی سب خواتین شاپنگ پر جا رہی تھی، حمدہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ باہر کھڑا بلاج ان سب کا انتظار کر رہا تھا، تبھی سب باہر آئے تھے، اور ان کے ساتھ حمدہ خان زادہ کو دیکھ کر بلاج خان زادہ کو اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ اس شادی سے رضامند ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ ضرور گھر سر پر اٹھا چکی ہوتی۔ جس دن سے شادی طے ہوئی تھی، آج وہ پہلی بار بلاج خان زادہ کے سامنے آئی تھی۔ پنک دوپٹے کے حالے میں اس کا شفاف چہرہ دیکھتے بلاج خان زادہ کے لب مسکرائے تھے، جس نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ آ کر خاموشی سے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا کترانا بلاج خان زادہ اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ سب خواتین جب بیٹھ گئی تو بلاج خان زادہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی میں اور شاپنگ کے دوران بھی بلاج خان زادہ کی نظریں وہ خود پر محسوس کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی ڈھیٹ بنی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کرتی خود کو لاپرواہ ظاہر کرتی رہی تھی۔ واپسی پر بلاج خان زادہ کی نظروں کی تپش محسوس کرتے حمدہ نے سر اٹھایا تو نظریں مرر سے میں بلاج خان زادہ کی نظروں سے ٹکرائی تھی۔ حمدہ نے تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ اس کا دل پہلی بار اتنی تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے اپنی کیفیت ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ بلاش لالا مجھے اسے کیوں گھور رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بڑبڑائی تھی، اور حویلی کے پورچ میں گاڑی رکتی ہی وہ سب سے پہلے اتر کر بھاگی تھی۔ ایک تو یہ لڑکی ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہے، شگفتہ خاتون نے گاڑی سے اتر کر کہا تھا تو بلاش نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ پسند تو وہ حمدہ خان زادہ کو پہلے دن سے کرتا تھا، بس اسے شادی سے پہلے تعلقات پسند نہیں تھے، اس لیے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ روڈ رہتا تھا۔ اب جب وہ اس کا محرم بننے والا تھا تو اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ آج ان دونوں کا نکاح اور ہیرا کی مہندی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ نکاح کا انتظام حویلی میں ہی کیا گیا تھا۔ حمدہ اپنے کمرے میں تیار کھڑی تھی، اسکن میکسی پہنے جس پر کافی ہیوی امبرائڈری کی گئی تھی۔ اسکن دوپٹہ سر پر سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ آج پہلی بار اس نے میک اپ کیا تھا جو اس کی خوبصورت نقوش کو مزید حسین بنا رہا تھا۔ ریڈ لپسٹک اور ڈارک آئیز میک اپ نے اس کی لک ہی بدل دی تھی، جبکہ گولڈن ڈریس پہنے ہلکے پھلکے میک اپ میں ہیرا بھی حسین لگ رہی تھی۔ اپنا آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی، وہ تو بس خود کو ہی دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ارے ہیرا اپی، میں آج کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا؟ میرا تو اب تو دل نہیں بھر رہا خود کو دیکھ دیکھ کر۔ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، اور سوچو تمہیں دیکھ کر میرے لالا کا کیا حال ہوگا؟ ہیرا نے اسے چھیڑا تھا۔ حمدہ کے گال سرخ ہوئے تھے۔ آپی! وہ شرمائی تھی۔ اللہ اللہ، میری گڑیا کو شرمانا بھی آتا ہے، ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ہیرا کو آنکھیں دکھائی تھی۔ میں نہیں شرماتی، وہ اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بات تو تم میرے لالا کے سامنے کہنا۔ ہیرا نے پھر سے اسے چھیڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی دروازہ کھول کر شگفتہ اور شازمینہ خاتون کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ارے ماشاءاللہ، ہماری بیٹیاں تو بڑی پیاری لگ رہی ہیں۔ شازمینہ خاتون نے دونوں کے سر پر بوسے دیتے کہا تھا۔ شگفتہ خاتون نے بھی دونوں کو پیار کیا تھا۔
ताई जान, आप तो जल्दी से मेरी नजर उतारे। आज मैं जितनी प्यारी लग रही हूँ ना, मुझे नजर ही ना लग जाए। फिक्रमंदी से बोली थी शाजमीना और हिरा हंसती थी, जबकि शगुफ्ता खातून ने तासुब से अपनी बेटी को देखा था। कब बड़ी होंगी आप हमना? उन्होंने इसे घूरते कहा था। आज तो मुझे नहीं डांटी। फौरन से वो आंखों में आंसू लाते बोली थी। अच्छा नहीं डांटी, अब रोने ना लग जाना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था। शाजमीना खातून ने इसकी नजर उतारी थी तो वो फिर से पहले की तरह चहकने लगी थी। निकाह का इंतजाम लाउंज में किया गया था। सोफे पर बलाज खानजादा ब्लैक शेरवानी पहने शहजादों की सी शान लिए बैठा था। दादा जान ने अपने पोते को प्यार करते ढेर सारी दुआएं दी थी। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तभी शगुफ्ता और शाजमीना खातून के साथ सुर्ख दुपट्टे का घूंघट लिए वो उसकी तरफ आई थी। बलाज इसे देखते मुस्कुराया था। इसे लाकर बलाज के साथ बिठाया गया तो तभी निकाह ख्वाह ने निकाह शुरू किया था। पहले बलाज ने इकरार किया, इसके बाद हमदा ने पूछा गया, जिसके कबूल है कहने पर बलाज की अंग अंग में सरशारी उतरी थी। वो बचपन से हमदा खानजादा के साथ अपना नाम सुनता आया था। इसने हमेशा हमदा को अपने रोब में रखा था। वो अलग बातें अक्सर वो उसके साथ रोब में भी नहीं आती थी और आज वो इसकी नसीब में ही लिख दी गई थी। बलाज खानजादा के चेहरे से बेतहाशा खुशी झलक रही थी। निकाह के बाद दीगर रस्मावात से फारिग होकर वो अपने कमरे में गई थी। कमरे में जाकर सबसे पहले इसने अपना घूंघट वाला दुपट्टा उतार कर फेंका था। उफ, इस घूंघट में मेरा तो सांस ही रुक गया था। वो अभी आईने के सामने जाकर खड़ी हुई थी तभी दरवाजा खोलकर कोई कमरे में दाखिल हुआ था। वो यही समझी कि हीरा होगी तभी तेजी से बोली थी, वैसे हीरा आपी आप कितनी हसीन लग रही हो ना। मैं लेकिन मजाल है जहाँ आपके सड़ू और साइको लाला ने मेरी जरा सी भी तारीफ करी हो। इतनी हसीन बीवी मुफ्त में जो मिल गई, कहाँ कदर होगी इन्हें। वो अपनी ही दिल में बोलते हुए बड़ी थी, लेकिन दरवाजे के साथ टेक लगा खड़े बलाज खानजादा को देखते इसकी जबान को ब्रेक लगी थी। "आ- आप?" इसके मुंह से बमुश्किल निकला था, लेकिन बलाज खानजादा तो उसका हुस्न देखते वहीं ठहर गया था। बलाज यकटक से देखने लगा था। मोतियों से सजी मांग पट्टी और हल्के मेकअप पर रेड लिपस्टिक लगाए वो बलाज खानजादा के दिल में हलचल मचा गई थी। बलाज ने गहरी सांस लेकर भरी थी, लेकिन इसका डरा सहमा रूप देखकर इसने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी और चेहरे पर संजीदगी सजाते से देखा था। जी मैं, और अभी कुछ कहना था, कहा था आपने मेरी शान में, तो कह दे। बलाश ने तंजिया लहजे में कहा तो उसे अपनी बात का एहसास हुआ था जो वो इतनी देर से बोल रही थी। ब- मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो थूक निकलते बोली थी। हाँ, तुम तो कुछ नहीं कहती, बस तुम्हारी जबान सब कुछ खुद ही बोल देती है। बलाज इसके करीब आया था और इसके सामने आते रुका था। हमला ने एकदम पीछे लिया था, लेकिन बलाज ने इसकी कमर में हाथ डालते इसे अपने करीब खींचा था। क्या कह रही थी तुम? तो तारीफ नहीं की मैंने तुम्हारी। बलाज ने इसकी मनमोहिनी सूरत देखते पूछा था। हमला ने तेजी से नफी में सर हिलाया था। तो और क्या कह रही थी तुम? कदर नहीं है मुझे तुम्हारी। बलाश ने इसके बाल पीछे हटाते हमना की सांसें थमी थी। बलाश ने इसकी गिरती उड़ती पलकें देखकर मुस्कुराते हुए इसके माथे पर लब रखे थे। हमना ने आंखें बंद करते इसकी शेरवानी को मुट्ठियों में जकड़ा था। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। बहुत हसीन लग रही, बहुत खूबसूरत। बलाश ने गंभीर लहजे में कहते इसकी आंखें चूमी थी। हमना के लब हल्के से मुस्कुराए थे। वो इसका महरम था, इसका शौहर। शायद ताज़ा ताज़ा हुए निकाह का असर था जो हमदर को इसका कमा बड़ा नहीं लग रहा था, और ना ही बलाज खानजादा। इसने धीरे से आंखें खोलकर बलाज की तरफ देखा था। क्या वाकई में बहुत प्यारी लग रही हो? इसने आंखों में इश्तियाक लिए पूछा था। हाँ मेरी जान, बेहद हसीन। मुझे लग रहा है जैसे इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की मेरे सामने खड़ी है। पलाश ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो जहां हमदा को खुशी हुई थी वहीं इसकी आंखें हैरत से पहनी थी। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? इसने बेयकीनी से पूछा था। क्यों, अपनी बीवी की तारीफ नहीं कर सकता? बलाज की आंखों में इसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी, और हमदा खानजादा के लिए बलाज खानजादा का ये रूप बिल्कुल नया था। कर सकते हैं, लेकिन पहले तो कभी नहीं की। पहले तो बस घूरते रहते थे और बस डांटते रहते थे। हमदा ने फिर मुंह बना फुलाए कहा था। हाँ, क्योंकि तब तो मेरी बीवी नहीं थी, और अब तो मेरी बीवी हो। अब मैं तुम्हारी तारीफ भी कर सकता हूँ और उससे मोहब्बत भी। बलाश ने इसकी नाक को उंगली से छुआ था।
डांटेंगे तो नहीं मुझे अब कभी? इसने आंखें सुगेरते पूछा था। अगर तुम्हारी ये गज भर की लंबी जबान मेरे सामने चली ना तो ये जरूर। बालास मसनूई गुस्से से बोला था, लेकिन हमने ने इसकी बात काटी थी। अब आप जो मर्जी कहें, मुझे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। वो सर उठाकर बोली थी। और अब डर क्यों नहीं लगता? बलाश खानजादा ने इसे घूरा था, क्योंकि इसने बलाश के गले में बाजू डाले थे। बलाश को खुशगवार हैरत हुई थी इसकी हरकत पर। अब मैं आपकी बीवी बन गई हूँ और अब आप पर मेरा हुक्म चलेगा। वो भी इसकी नाक को उंगली से छूते इसके अंदाज से बोली थी। बलाश ने इसे आंखें दिखाई थी। तो मुझ पर हुक्म चलाओगी? इसने अपनी तरफ इशारा किया था। हमना हंसते हुए इससे अलग हुई थी। हमना, बलाश ने इसके दूर होने पर इसे पुकारा था। मैंने हिजा आपी की मेहंदी के लिए तैयारी भी होना है, इसलिए आप जाएं। इसने बाजू से पकड़कर बलाश को दरवाजे की तरफ धकेला था। बहुत बुरी हो तुम, गिन गिन कर बदले लूंगा। वो इसे धमकी दे दरवाजे की तरफ बढ़ा था। हमने इसकी धमकी पर हंस दी थी। इसकी हंसी सुनते बलाश के लबों को खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ था। वो दोनों आज बेइंतहा खुश थे। आज इन दोनों को सच्ची मोहब्बत मिल गई थी।